Good evening to all. Now, is my voice is audible? Yes, sir. Voice audible, sir. Yeah, thank you. Thank you for responding. Only 23 students are joined. Good evening. Yeah, good evening. Good evening. Video not audible, sir. All of you mute your mic and response in chat. How many of you have installed Intel IJ platform in your desktop or laptop? ఎంతమంది ఇంటెల్ ఐజే ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు? Yeah, now is my voice is audible? Yes, sir. Yeah, okay, good. Today we will talk about Kotlin. Sir, what is Kotlin? A Kotlin is statically typed programming language. Statically typed programming language. Programming language for mobile, for modern multi-platform application. For modern multi-platform application. Multi-platform application. That is the Kotlin programming language. Sir, what is the Kotlin statically typed programming language? See, this is the Kotlin programming language is coding complexity is reducing. Coding complexity is reducing. So మనకి జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసిన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే మినిమం 20 or 30 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే మన కోట్లిన్ లో ఓన్లీ జస్ట్ 5 or 6 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తో మనం ఆ అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, హూ ఇస్ ద కోట్లిన్ వాజ్ డెవలప్డ్? The Kotlin was developed by Kotlin was developed by JetBrains. The Kotlin was developed by JetBrains, a company acclaimed for developing tools for professionals. Okay. The most common areas use Kotlin are used to building server-side applications, and building mobile applications. Building mobile applications. See, Kotlin was developed by JetBrains. Actually, Kotlin మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? ప్రెసెంట్ మనం Kotlin ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం? See, మేజర్ పార్ట్ ఈస్ సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి, సెకండ్ వన్ ఈస్ మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి Kotlin ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం. మెయిన్ ప్రెసెంట్ మనం Kotlin ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం అంటే ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ డెవలప్ చేయడానికి Kotlin ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద we can learn Kotlin programming language. Sir, what do we learn? Why we can learn Kotlin programming language? See, Kotlin is Google announced official programming language for mobile app development. Kotlin is official Google announced official programming language for mobile app development. Okay, see, Kotlin is run on Java virtual machine. See, మన Java programming language JVM మీద వర్క్ అవుతుంది. అలానే Kotlin కూడా సేమ్ Java virtual machine మీద వర్క్ అవుతుంది.
యాక్చువల్లీ కోట్లిన్ అంటే మీరు సెపరేట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని అనుకోవడానికి లేదు. ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జావా. ఓకేనా, మీకు జస్ట్ జావా బేసిక్స్ ఐడియా ఉంటే కోట్లిన్ కూడా మనకి నేర్చుకోవడానికి ఈజీనే ఉండేది. ఓకే, నేను ఎస్టర్డే మీకు జావా చూడమని ఎంతమంది మీరు జావా బేసిక్స్ చూసారు? వాట్ ఈస్ డేటా టైప్స్, వాట్ ఈస్ ఆపరేటర్స్, ఇన్హెరిటెన్స్, వాట్ ఈస్ క్లాస్, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్, వాట్ ఈస్ ద పొలిమార్ఫిజం, ఎంతమంది చూసారండి? మినిమం జావా బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ మనకు తెలియ ఉన్నారు. Actually, many companies are using Kotlin programming language nowadays. Nowadays, many companies are using Kotlin programming language. Next one, features of Kotlin. Features of Kotlin programming language. Kotlin is open source. Kotlin is open source. So what is the open source? If anyone can tell, what is the open source? What is the open source? Free to use. Free to use by anyone, sir. Yeah, Any person or good. any personality. Yeah. Every this is the everyone can access the code and free of cost. Everyone can access the code and everyone can modify that code and maintaining the code. Okay, that is the open source. So మనం పర్చేజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి మనం యూజ్ చేయొచ్చు. Next feature is interoperable programming language. Sir, what is the interoperable programming language? Interoperable programming language. Sir, what is the interoperable programming language? See, interoperable programming language is transfer data one programming language to another programming language. Actually, 100% of interoperable with Java and Android programming languages. Next one, concise. Sir, Next one, yeah. Sir, interoperable and ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పగలరా సార్ డెఫినేషన్? Interoperable programming language is transfer data one programming language to another programming language. డేటాని మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నుంచి అనదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ ద ఇంటరాపరబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, next one, concise. Concise means coding complex reduce the coding complexity. Concise means reduce the coding complexity. See, మనం జావా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డెవలప్ చేయాలని అనుకుంటే మినిమం 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తో ఒక హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి. అలా కాకుండా మనం ఓన్లీ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలి, జస్ట్ 10 or 20 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తో మనకి జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అదే అప్లికేషన్ మనం కోట్లిన్ లో చేయాలండి, జస్ట్ విత్ ఇన్ 5 or 6 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తో మనకి కోట్లిన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కన్సీవ్, అంటే కోడింగ్ కాంప్లెక్సిటీని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కన్సీవ్. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్రెసివ్ అండ్ ఈజీ టు లెర్న్. Expressive and easy to learn. See, మనం కోట్లిన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. అలానే ఈజీగా మనకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం కొంచెం ఈజీగా అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. అంటే బిజినెస్ నుంచి మనం స్టార్టింగ్ లెవెల్ నుంచి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకున్నామంటే ఈజీ టు యాక్సెస్ ద కోడ్. నెక్స్ట్ వన్, టూల్ ఫ్రెండ్లీ. టూల్
tool friendly. Now, which tool we can use? Which tool we can use? Intel IJ platform. Intel IJ platform we can use. We can develop a Kotlin programming language. That is the features of Kotlin programming language. That is the So features which of tool, sir? Intel IJ platform. Kotlin programming language ki manaki Intel IJ platform ni use chesi application develop chestunnamu. Next one, already environment setup. Already yesterday I told. Recall once again. All of you open browser. Kotlin official document is kotlin.long kotlin.long.org. That is the official document, Kotlin programming language. All of you click on Kotlin programming language. This is the official programming language. All of you select on get started. See, this is the official website of Kotlin. Get started with Kotlin. Kotlin is a modern and already mature programming language aimed to make developers happier. Learn Kotlin fundamentals, sir. Sir, screen కనపడడం లేదు సార్. Screen is not visible, sir. Everyone has this problem. Yes, sir. Yes, sir. Now is it okay? Yes, sir. Okay, good. Yeah, okay, sir. Yeah, okay. This is the official website. Click on get started with Kotlin. Learn Kotlin fundamentals. If you're already familiar with one or more program languages, so what to learn Kotlin? Start with this Kotlin learning material. Click on Kotlin learning material. This is the material, learning materials overview. You can use following materials and resources for learning Kotlin: basic syntax, idioms, Java to Kotlin migration guide, Kotlin cons, Kotlin by examples, Kotlin basic tracks, advanced Kotlin book, hands-on tutorial. Kotlin for Java developers. Actually, మనం React.js నేర్చుకుని Kotlin and web applications కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. This is the Kotlin development. Kotlin basic Kotlin programming language and tutorial. You follow అయితే మీకు ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీకు ఈ లింక్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి.
Copy this link. Next one. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవన్నీ ఎందుకులే మనకి నేను చెప్పింది ఫాలో అవ్వండి, ఎందుకంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ కోట్లిన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని తెలిసింది కదా. అయితే కోట్లిన్ ఫీచర్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కోట్లిన్ యూజ్ చేయాలంటే మనం ఏ పర్టికులర్ ఐడిని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఈ లింక్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ HTML అని ఉంది కదా, ఈ లింక్ కూడా మీకు కాపీ చేస్తున్నాను. All of you open this link. See, install the latest version of Intel IJ IDE. All of you click on install the latest version of Intel IJ. Click on this. See, we have two options are there. See, we have three tabs are there: Windows, Mac, and Linux. My OS is Windows OS, so I can choose Windows. So two options are there. One is Ultimate, second one is Community. Ultimate for web and enterprise development. Ultimate version is web development. Community version is for Java virtual machine and Android development. Which one we can use? Which one we can use? Please tell me. Which one we can use? All of you click on Community. Community, sir. Community, good. sir. All of you click on Community. Thank you for downloading Intel IJ IDE. So already yesterday we downloaded. All of you click on next. Go to select the finish button. Initially installed Intel IJ. This is the Intel IJ IDE. Double click on 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 Intel IJ IDE. Yeah, actually IDEs మీ మొబైల్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కుదరదండి, ఓన్లీ సిస్టమ్స్ లో మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేయాలి. Not supported in your mobile, only supporting in PCs only. Okay. Say open Intel IJ IDE. All of you open Intel IJ IDE. Now is my screen is visible? No, sir.
Yeah, now is it okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay, good. Yeah. See, all of you select the project, select the source file, select the source file, click on main and text file. All of you select the source file, click on right click, see Gradle is building, wait for few seconds of time. Loading. See, select the main file. All of you click on Java class module Kotlin class or file. All of you select the third option, Kotlin class or file. Kotlin class or file. Yeah, class name is, the first class name is first KT1. My class name is, select the file, first KT1. First KT1. Yeah, first KT file is generated. First KT is generated. See, మనం ఇంటెల్ ఐజే ప్లాట్ఫామ్ లో ఒక ఎంటీ ఫైల్ ఒకటి తీసుకున్నామండి. కోట్లిన్ ఫైల్ ని తీసుకున్నాం. జస్ట్ బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ చూద్దాం. ఆల్రెడీ మీకు సి ప్రోగ్రామింగ్ తెలుసు కదా, లైక్ అలానే సి అండ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్, హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తారు ఫస్ట్, సి ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ హలో జావా ప్రోగ్రామింగ్ లో ఫస్ట్ హెడర్ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. హెడర్ ఫైల్స్ యూజ్ చేసుకుని మెయిన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకుని ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేస్, సో అందులో సమ్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం. సో అలానే కోట్లిన్ ప్రోగ్రామ్ లో డైరెక్ట్ గా ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తామండి. మెయిన్ ఫంక్షన్, దిస్ ఇస్ ద కీవర్డ్, ఫంక్షన్ is the keyword, call the function name is main, open brace and closing brace, arguments args, colon array. సార్ ఎందుకు ఇది మనం రాసాము అంటే మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెయిట్ ఏ మూమెంట్. ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేస్, ఓకేనా. Arguments, this is the array string, open brace and closing brace. This is the main function of Kotlin programming language. Call the println statement, call the println statement, open brace and closing brace, open brace and closing brace. In double quotation, hi students, this is the message, hi students. Actually, this is the
hello world function. Sir, what is the function, main, arguments, array, string? Sir, what is that? Yeah. Increase the font size. Go to File, Settings. Go to File, Settings. Double click on Editor. Click on Appearance. Size is 12. Increase the font size. Increase the font size. 18. Apply. Now is it okay? 18 is okay. Theme is dark color. Black color is good. Change the another color. No need, sir. Black color is okay, sir. Oh, okay. Go to File. Click on View. Go to File, Setting, Editor. Click on Font. Size is 30. This is the 18. Apply. And is okay. Okay, is it okay? Function main. Yeah, good. Okay, sir. Okay, done. So what is the main function? Actually, Kotlin supports procedural programming language like C and C++, in addition to object-oriented programming language. So what is the object-oriented program? Object-oriented program consists of classes and methods. Yeah, Kotlin programming language, some following some conditions. What is the main function? Please mute your mic. All of you mute your mic. Gopal sir, please mute your mic. That person mic. Yeah, that is the colon. This is the main function. Main function is the entry point for a Kotlin program. Main function is the entry point for Kotlin program. Kotlin program. Consider the following Kotlin program. File name is first Kotlin.Kotlin. See, first one is fun. Fun is the keyword. The keyword fun is used to the function keyword is used to the function keyword is used to function is a keyword is used to define a function. Define a function. Define a function.
Next one, we have only one function. We have only one function. That function name is main method. The function name is main method. The main function is the program is compiled successfully and run successfully. Yeah, the entry main function can accept array of strings. Accept array of strings. Accept array of strings as an input or arguments to the function. Strings as an input to the function. Input to the function. Input to the function. The arguments is specified after the variable name separated by colon. The argument type. The argument is specified after the variable. After the variable name separated by colon. Separated by colon. See, the entry main function can accept array of strings as input to the function. The argument type is specified after the variable name separated by colon. Type is variable name separated by colon. Next one, the function body is enclosed by curly braces. Open brace and closing braces. The function body is enclosed in curly braces. Curly braces. Actually, in Kotlin, there is no semicolon. See, println hi students. Actually, in Java programming, put in semicolon. In Kotlin programming, there is no semicolon. Next, at the end of the printf statement, okay, this is the println statement. Println statement is the output of the screen. Say run this application. Sir, how to run this app? How to run this app? All of you select the build. All of you select the run the project. Control S. Kotlin. Main.
Yeah. Yeah. Select the run application. First kt1 dot will select the file. Run the app. See, build Krishna when Krishna is the main folder. Building file. Our output is hi student. That is the first application. Our output is hi student. Yeah, output got the output. Sir, I have a small doubt, sir. Yeah. ఇప్పుడు జావాలో మనం కోడ్ రాసి సేవ్ చేస్తాం కదా సార్, సేవ్ చేసేప్పుడు రన్ చేస్తాం కదా, ఇలా దీంట్లో కూడా అలా సేవ్ చేసి రన్ చేయాలి, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా అక్కడ రన్ మీద క్లిక్ చేయాలి సార్? మనం ఇక్కడ సేవ్ చేయాల్సిన పని లేదండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఒక లొకేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ మనం డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా చూడండి, పర్టికులర్ సి డ్రైవ్ లో ఐడి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అక్కడ ఒక లొకేషన్ తీసుకుంటుంది. అక్కడ మనం చూడండి, ఇక్కడ కృష్ణ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని, ఆ కృష్ణలో మెయిన్ లో డిఫాల్ట్ మీకు కోట్లిన్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. అక్కడ మీరు చేసిన ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఇట్లా స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి, కోట్లిన్ ఫైల్స్. ఓకే సార్. ఇవి డైరెక్ట్ గా మనం రన్ చేసుకుంటే అవుట్పుట్ వస్తాయి. ఒకవేళ ఈ ఫైల్స్ మీరు చేసిన కోడింగ్ కావాలనుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఆ పర్టికులర్ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఫైల్స్ మనం కాపీ చేసుకుని ఎడిటర్స్ ఉంటాయి కదా, నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కానీ, నోట్ ప్యాడ్ కానీ, అట్లా నోట్ ప్యాడ్స్ లో పేస్ట్ చేసుకుని రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్. సో అందరికి కూడా నేను నోట్ చేసుకోండి, మినిమం మనకి బేసిక్స్ ఐడియా ఉండాలి. నేను చాలా డెప్త్గా క్లియర్గా చెప్పేయచ్చు, కానీ ఫస్ట్ మనం మినిమం బేసిక్స్ తెలియాలి. ఫస్ట్ ఐడిఈని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడం తెలియాలి. అలాగే ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఎలా రన్ చేయాలని తెలియాలి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్లో ఏమేమి ఫంక్షనాలిటీస్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనకి క్లియర్ ఉండాలి. ఓకేనా? నాకు తెలిసి ఎంతమంది ఇన్స్టాల్ చేశారండి ఐడిఈ? ఎంతమంది ఇన్స్టాల్ చేశారు?
ఎంతమంది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు? వన్స్ మీరు ఫాలో అవి చేస్తాము అని అంటే సిస్టమ్స్ లేని వాళ్ళు ఓకే వదిలేయండి. సిస్టమ్స్ లేని వాళ్ళ ఇష్యూ కాదు. సిస్టమ్స్ ఉండి కూడా మీరు చేయట్లేదు అంటే అది వాళ్ళ గురించి చెప్పండి. సో ఆఫ్లైన్ అనుకోండి, మనం కొన్ని ల్యాబ్ సెటప్ చేసి ఏదో చేస్తాం. మరి మీకు మినిమం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ మనం సిస్టమ్స్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. వన్స్ మీకు టైం పాస్కి అయితే వద్దండి. మేము నేర్చుకోవాలి సార్ కొంచెం ఈ 1 మంత్ కోట్లిన్ అంటే జస్ట్ సమ్ బేసిక్స్ మాకు తెలిసి ఉండాలి. ఎవరైనా ఏమైనా అడిగితే నేను చెప్పేటట్టు ఉండాలి అన్నట్టు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం ప్రాక్టికల్గా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తేనే గుర్తుంటుంది. లేదు అనుకోండి, మీరు థియరిటికల్గా ఎంత నేర్చుకున్నా నో యూజ్. ఎప్పుడు కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. థియరిటికల్గా డెఫినేషన్స్ ఎంత ఉన్నా మీకు అనవసరం, ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి నేను చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. అయితే మినిమం మీకు ఫస్ట్ ఐడి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, అది మినిమం హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ ఎలా రన్ చేయాలన్న బేసిక్ ఐడియా మీకు వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ నేను ఎంత చెప్పినా మీకు అర్థం అవుతుంది. మినిమం అదే మనకు తెలియకుండా నేను ఎంత చెప్పినా వేస్ట్ అయ్యండి. పోనీ మీకు జావా అవన్నీ పక్కన వదిలేయండి. నేను కోట్లిన్లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి అవి కూడా నేను రిఫర్ చేస్తాను, మీకు ప్రాబ్లం ఏముండదు. ఇనిషియల్గా కోట్లిన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి. ఆ తర్వాత కోట్లిన్ బట్టి జావాలో ఎలా మోడిఫికేషన్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేసుకుందరు కానీ అట్లీస్ట్ ఈ రోజైనా మీరు ఇంటెల్ ఐజే ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ మీకు పంపించున్నాను ఐడి లింక్, అది మీరు ఒకసారి చూడండి. అదొకసారి మీరు ఇంటెల్ ఐజే డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసి ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఎలా రన్ చేయాలనేది చూడండి ఫస్ట్. ఓకేనా? Okay, I will send Telegram link. సార్ కోట్లిన్ అప్లికేషన్ ఎక్కించుకొని నెట్ కావాలి సార్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయడానికి, అంటే జూపిటర్ నోట్బుక్ లో ఆఫ్లైన్ లో చేసుకోవచ్చు సార్. మీకు నెట్ అవసరం లేదండి. కోట్లిన్ జస్ట్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం నెట్ లో కోట్లిన్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఆఫ్లైన్ లోనే వర్క్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఆన్లైన్ లో కోట్లిన్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ ఆఫ్లైన్ లోనే చేసుకోవచ్చు. నాకు మ్యాక్స్ అందరి సిస్టమ్స్ లో అంటే ఉన్న వాళ్ళ అందరి సిస్టమ్స్ లో కూడా కోట్లిన్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ అయి ఉండాలి. మినిమం హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ అందరూ రన్ చేసి ఉండాలి. ఆ తర్వాత నేను చెప్తాను. ఆల్రెడీ గోపాల్ సార్ మీకు అటెండెన్స్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ సెండ్ చేశారు, అందరూ లాగిన్ అవ్వండి. మీరు అటెండెన్స్ వేయాలంటే రోజా ఫామ్ ఫిల్ చేయాలా సార్? డైలీ ఆ ఫామ్ క్లిక్ చేయాలి సార్. మేము వచ్చాం కానీ ఆ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయలేదు సార్, పర్లేదా? ఫస్ట్ డే కాబట్టి పర్లేదులేండి, ఫస్ట్ డే కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. డైలీ నుంచి ఎవ్రీడే మీకు అటెండెన్స్ ఫామ్ వచ్చింది, అలాగే ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ వచ్చింది. సో ఇంకేముంది, అవి అంటే చేయించాలి. ఓకేనా? మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే 1 month. సార్ మాకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది సార్ 1 month 1 month మీరు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి ప్రాక్టికల్ చేస్తే
లాస్ట్లో చిన్న టెస్ట్ పెడతారు, కండక్ట్ చేస్తారు. సో అటెండెన్స్ మీ పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకుని సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు. బయట కోట్లిన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎవరూ చెప్పట్లేదు. ఓకేనా, నాకు మరి మీరు చేస్తున్నారో చేయట్లేదు అనేది నాకు తెలియట్లేదు. థ్యాంక్ యూ సార్. జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేను ఎంతమంది చూసారండి? జస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చూడమన్నాను కదా మిమ్మల్ని ఈవినింగ్. ఎంతమంది ట్రై చేశారు? వాట్ ఈస్ ద క్లాస్? ఎనీవన్ కెన్ రెస్పాండ్. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ ఇన్ జావా? What is the object? సో ఈ రోజు నేను జస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ చేసుకోవడానికి వదులుతున్నానండి. ఈ రోజు ఈవినింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మ్యాక్స్ ఇంటెల్ ఐజే ప్లాట్ఫామ్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి చూడండి. హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ చేయండి. ఓకేనా, జస్ట్ కోడ్ కూడా ఏమీ లేదు, నేను మీకు చాట్ బాక్స్లో పెడుతున్నాను ఇది. ఓకే, కోడ్ కూడా మీకు చాట్ బాక్స్లో పెట్టున్నాను, అందరూ యాక్సెస్ చేసుకుని చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్. సార్ జావాలో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ చదివి రావాలి సార్? ఖచ్చితంగా చదవాలండి. ఆ ఊప్స్ మనకు తెలియకుండా మనం ఏం చేయలేదు. మినిమం మనకి బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి. జావా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ చదవండి. జస్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఏంటని, కన్స్ట్రక్ట్ ఎలా కాల్ చేస్తున్నాడు, ఆబ్జెక్ట్ ఎలా కాల్ చేస్తున్నాడు, ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది, అది జస్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ మనకు తెలుస్తున్నారు. ఓకే సార్. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్. నో సార్. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ ఇదే టైమింగ్ ఉంటుంది సార్ క్లాస్? ఏమైనా మోడిఫికేషన్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే మేడం చెప్తారు మీకు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇవే టైమింగ్స్ ఫాలో అవుతాయి. ఓకే సార్. 6 to 7 అయితే బెస్ట్ సార్, ఎందుకంటే కాల్ చేసి వెళ్దాం కదా సార్, అందుకే. అదే చూద్దాంలేండి సార్, దిస్ ఇస్ బెస్ట్ టైం సార్. ఓకే, అందరూ కూడా అప్డేట్ అవ్వండి, ఎందుకంటే ప్రజెంట్ బయట కాంపిటీషన్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంది. ప్రజెంట్ నేను వైజాగ్ లో వరల్డ్ కాంపిటీషన్ లో ఉన్నాను, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్మెంట్. అయితే స్టూడెంట్స్, నేను ప్రజెంట్ ఇప్పటి వరకు ఏమనుకున్నానంటే స్టూడెంట్స్ లెవెల్లో ఓన్లీ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో, జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఎమ్యులేటర్ యూజ్ చేసి యాప్స్ డెవలప్ చేస్తారా అనుకున్నాను. కానీ అలా కాదు, డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేసి మొబైల్ యాప్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఏంటవి? ఫ్లటర్ యూజ్ చేస్తున్నారు, జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు, నేటివ్ జావా స్క్రిప్ట్, నేటివ్ జేఎస్ కోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో, విజువల్ స్టూడియో. సో డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేసుకుని అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోలో XML ఫైల్ యూజ్ చేసిన యాప్స్ డెవలప్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ని చూస్తే నాకు ఒక ఫ్రేమ్స్ని యూజ్ చేసుకుని, ఫ్రేమ్స్ వచ్చి Xcode అండ్ సిగ్మా ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేసుకుని ఆ సిగ్మా ఫ్రేమ్స్ నుంచి కోడ్ని XML ఫైల్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అవుతుంది. అది వాళ్ళు మళ్ళీ జాబ్ హోల్డర్స్ కాదు, ఓన్లీ బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా. ఓకేనా, మీకు మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది, సో కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. మనం అంత లెవెల్ కాకపోయినా మినిమం బేసిక్ లెవెల్ తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడానికి మనకి ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా, ఓకే సార్. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి, కొంచెం తెలుసుకోండి. చెప్పాను కదా జావాకి జావా t.com, అది ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి. అందరూ కూడా మ్యాథ్స్ ఈజీగా ఉంటుంది, సింపుల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా, ఓకే, గుడ్ డే, బై. If you have any doubts, please ask. సార్, ఫ్యూచర్ లో ఈ కోర్స్ పై జాబ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్?
ఫ్యూచర్ మీరు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటండి? పాలిటెక్నిక్ సార్. పాలిటెక్నిక్ చేస్తున్నారా? కంప్లీటెడ్ సార్. కంప్లీటెడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ ఏం చేస్తున్నారు? ప్రజెంట్ అయితే ఏం లేదు సార్. ఓకే. పాలిటెక్నిక్ బ్రాంచ్ ఏంటి? కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్. కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ కదా, మీకు కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా ఈ 1 month నేర్చుకోండి. మినిమం బేసిక్ అప్లికేషన్స్ ఎలా డెవలప్ చేయాలని తెలుసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోండి, రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసుకోండి, నౌకరీలో అప్డేట్ చేసుకోండి. మీకు నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ వస్తాయి. జస్ట్ ఒక 5 or 6 ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ అటెండ్ అయితే సో మీరే గెట్ ఇన్ అవుతారు. నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఆల్రెడీ నేను చాలా మంది చూస్తున్నాను. జస్ట్ మీరు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తే చాలండి, జాబ్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఓకే సార్. ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారండి? ఏంటండి? టుమారో నుంచి ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారా సార్? ప్రోగ్రామింగ్ అంటే అది మీ బేస్ మీద ఉండదు. యాక్చువల్ నేను నిన్న మీకు ఇంటెలైజ్ ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్పుకున్నాను, హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ చేయమన్నాను, జావా ఓప్స్ కాన్సెప్ట్ చూడమన్నాను. ఎవరు రెస్పాన్స్ అవ్వలేదు. మరి మనం ప్రోగ్రామింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. మీకు ఎలా అర్థం అవుతుంది? వన్స్ మీరు స్టక్ అయ్యారు అనుకోండి, నేను ఎంత చెప్పినా ఏదో నేను మహాభారతం చెప్తున్నాను, కాలక్షేపం చెప్తున్నాను అన్నట్టు ఉండద్ది మీకు. సో నాతో పాటు మీరు ప్యారలల్గా చేయాలి అక్కడ. లేదు కనీసం కొంచెం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశారనుకోండి, నెక్స్ట్ ఈ వర్క్షాప్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఏమో సమ్ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అవ్వచ్చు కూడా, చెప్పలేము. ఓకే సార్. అది జస్ట్ ఏదో మన సర్టిఫికెట్ కోసం మీరు నాకు ఈ టైం పాస్ అయిపోద్ది కదా అని నేను చెప్పాను అనుకోండి, ఈ వర్క్షాప్ వల్ల నో యూజ్. సర్టిఫికెట్ కూడా మీకు నాలుగు తీసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. టు బి ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను, మీరు నాతో పాటు ప్యారలల్గా చెయ్యాలి, తెలుసుకోవాలి. నేను ఇచ్చిన హోంవర్క్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే మీరు వేరే కోర్సెస్ ఏవి నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. జాగ్రత్తగా ఇది యూజ్ చేసుకుని జాబ్ గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు. జస్ట్ ఫ్రెషర్స్గా ఉన్నారు కాబట్టి. టుమారో అయితే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసి రావాలి సార్. రేపు జావా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అలానే చెప్పాను కదా, ఇంటెల్ అయితే ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టాల్ చేయమన్నాను కదా, అదొకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. మొత్తం కోట్లిన్ బేసిక్ కోర్ కోట్లిన్ టాపిక్స్ అవన్నీ మీకు కవర్ చేస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. చెప్పింది మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా చేయండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. చెప్పండి సార్. 2018 పాస్డ్ అవుట్స్ కి ఏమన్నా యూస్ఫుల్ అవుతుందా సార్? ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుందండి. 2018 మీరు కోట్లిన్ ప్రెసెంట్ కోట్లిన్ ట్రెండింగ్ బాగుంది. ఓకే సార్. ఓకేనా? కోట్లిన్ బాగుంది. సో కోట్లిన్ నేర్చుకోండి. ఇంకోటి చెప్తున్నా సార్, మీరు చెప్పింది ఓకే ఫాలో అయిపోయి నేను జాబ్ అంటే కాదు, మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూటోరియల్స్ ఉన్నాయి కోట్లిన్ మీద. సో అవి మీరు ఫస్ట్ నుంచి kotlin.org అని ఒక అఫీషియల్ వెబ్సైట్ చూసాను. అప్పుడు అది మీకు చూస్తే ఏమీ అర్థం కాదు. జస్ట్ ఈ వర్క్షాప్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డాక్యుమెంటేషన్ చూస్తే అప్పుడు క్లియర్గా అర్థమైంది. దాన్ని మీరు ఆ కోడ్ ల్యాబ్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఓకే, యు ఆర్ గాట్ ఏ గుడ్ జాబ్. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. If you have any doubt, no sir. చెప్పండి. Yeah, good. Okay. Thank you for all. Sir, attendance sir. Attendance sheet మీకు గ్రూప్ లో షేర్ ఇచ్చారు, చూడండి ఒకసారి. అటెండెన్స్ షీట్ మీకు గ్రూప్ లో షేర్ ఇచ్చారు, ఒకసారి చూడండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ సార్. ఓకేనా? ఓకే. సో ఒకసారి ఇంటర్పెరాబుల్ అంటే ఏం చెప్పారు సార్, ఒకసారి చెప్పరా? ఓకే బాస్. బాయ్.